structure பொறுத்தளவு there are two things. One is வந்துட்டு index based. Okay. Index based. Another one is key value. Hashing based. Okay, hash key. Hashing. So there are based on two things. Total ஒரு ஈவன் ஸ்ட்ரிங்ல இருந்து கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் லிஸ்ட் டப்பிள் and then dictionary, then set, frozen set. There are totally 6 data structures are there. இதுல index based வந்து பார்த்தா அப்படின்னா we have a string, we have a list, and we have a so 3 are there. And regarding the hashing based, we have a dictionary, and we have a set, and we have a frozen set. There are totally 6 and 3 each for hashing based and index based. So index based வந்துட்டு, to put it in simple way, it will go one by one after one, like either forward way or backward way. There are different concepts. Slicing இருக்கு, which we can move through the index through forward way and backward way, but we'll see. But so index based வந்துட்டு store the data in linear way. அதே மாதிரி accessibility வந்துட்டு 1 by 1 தான் போகும். இப்போ நம்ம list of 50th element எடுக்கணும் அப்படின்னா internally it will go through the 49th element and it will take it out. So that is how it will work. Like we are going to go down the train. நம்ம S10 reports போறதுக்கு முன்னாடி we have to go through all the S1, S2, S3 and such way to reach S10. We can directly access S10, but that is a slicing concept, that is different. இப்போ இந்த ஓவரால் கலெக்டிவ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்லயே இண்டெக்ஸ் பேஸ்ட் அப்புறம் ஹேஷிங் பேஸ்ட்லயே there are one more category is there. என்ன கேட்டகரி அப்படின்னா மியூட்டபிள். அதுக்கப்புறம் மியூட்டபிள் அண்ட் இம்யூட்டபிள். So mutable index based சரி, hashing based சரி, if you have a two variant, like one is immutable and dictionary, and then mutable now. So here comes the immutable. So okay, we understood that hashing based, like index based, hashing based, we understood that. But why few of the data structures are mutable? Why few of the data structures are not mutable? So any idea? Okay. இப்போ for example, இப்போ சில டேட்டா இருக்கும் which we are not supposed to modify it unless we specifically need for it. For example, okay, take it this way. இப்போ நீ அமேசான் எடுத்துக்கோ. அமேசான் ஷாப்பிங் ஆப்ல you buy some laptop, you are ordering some laptop, like you are putting some Dell brand laptop, let's assume. So you are putting Dell brand
and the color is black, and RAM, ROM. So you have your configuration set and you order something. So இப்ப நீ இந்த ஆர்டர் பண்ண டேட்டா should not be modified till you get at any cost at all. ஏன்னா இதுல மாடிஃபை அப்படின்னா you will get the misplaced orderல. இப்ப நீ டெல் போட இடத்துல ஹெச்பி எடுக்க முடியாது because you want the டெல் டேட்டா. இப்போ இப்போ நீ போட்டது வந்துட்டு அமேசான் ஒரு டெல்லி வேர் ஹவுஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா then it will come to some other common warehouse. say like மும்பை வருதுன்னா மும்பைல இருந்து திரும்ப தமிழ்நாடு ரீஜன்ல இருந்து உன்னோட டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒரு வேர் ஹவுஸ். ஸோ தேர் ஆர் இன் பிட்வீன் மல்டிபிள் வேர் ஹவுசஸ், மல்டிபிள் reasons in between. Throughout from the order you put the order till you get the data should not be modified. So அந்த மாதிரி கேஸ்ல இட்ஸ் ஜஸ்ட் அனாலஜி. ஐம் ஜஸ்ட் give some real time. ஏன் வந்துட்டு சில டேட்டா வந்து மாடிஃபை பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் சொல்றேன். இந்த டேட்டாலாம் வந்துட்டு should not be modified. ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு இப்போ சில ரியல் டைம் எடுத்துட்டு அப்படின்னா சில ஐபிஸ்லாம் இருக்கும். ஐபி அட்ரஸஸ் வந்துட்டு மாடிஃபை பண்ணக்கூடாது. உன்னோட இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு வந்துட்டு காமனா இந்த ஐபி மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா we can have it in some way. ஒரு ஸ்டாட்டிக் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டாட்டிக் டேட்டானா லைக் அது எப்பவுமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஒரு மாதிரி ஆமா கான்சன்ட்ரேட்டா பண்ணக்கூடாது. பட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வைஸ் வந்துட்டு சப்போஸ் நீ ஒரு கான்ஃபிகர் பண்ண ட்ரை பண்ற, அந்த கான்ஃபிகர் பண்ண ட்ரை பண்றதுக்கு செட் ஆஃப் டீடைல் இது வந்துட்டு மாடிஃபை ஆகாது ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இருக்கும் இல்லையா. சப்போஸ் லைக் you assume driving car. So of course you have to switch on and ignition on, you put the gear. So this is the process. The process is constant. ஆனா the product வந்து வேரி ஆகலாம். It could be a different cars, but the process are same. அதே மாதிரி சில டேட்டா வந்துட்டு உன்னோட ப்ராசஸ் பர்பஸ்க்கு வந்துட்டு காமனா இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டா வந்துட்டு we will go for a immutable thing. அந்த மாதிரி நேரத்துல we could go for this way. So index based la mutable la will start with the list here. So இதை erase பண்ணிடுவா. erase பண்ணிடுவா. Okay. So we'll start with the list. List is C-ல நம்ம அரேன்னு ஒன்று படிச்சிருக்கோம். C++ அரே வந்து இருக்கும். ஈவன் பைத்தான்லயும் அரே இருக்கு. அப்போ பைத்தான் அரே ஆல்சோ இண்டெக்ஸ் பேஸ்டு தான். அப்போ வாட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அரே அண்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னா லிஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு ஹெட்ரோஜீனியஸ் ஆஃப் டேட்டா. ஹெட்ரோஜீனியஸ் அதாவது இப்போ நான் ஒரு எம்டி லிஸ்ட் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். கரெக்டா? இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் ஒன் ஸ்ட்ரிங். Then I am with one integer, and then I am with one float. I am creating with just a, but still it's a string. But again, one more list. Let's say 1,2, internal 3,4. So you could have the heterogeneous collection of same data and array வந்துட்டு like collection of data. It's a homogeneous same data. ஒரே set of data தான் இருக்கும். Even if we நம்ம இதுல டிக்ளேர் பண்ணுவோம் a of something like that, we will something ஏதோ டிக்ளேர் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி. கரெக்டா? a of 15 டிக்ளேர் பண்ணுவோம், which means that integer data typeல 50 elements can be accommodated by a. கரெக்டா? ஸோ பட் ஆனா இதை பொறுத்தளவு லிஸ்ட்டை பொறுத்தளவு அந்த மாதிரி கிடையாது. இட் கேன் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஷார்ட் ஆஃப் டேட்டா. வேற வேரியஸ் டேட்டாஸ் வந்துட்டு இட் கேன் ஹோல்டு. அதுதான் வந்துட்டு நம்ம ஹெட்ரோஜீனியஸ் சொல்றோம். ரெண்டு லிஸ்ட் வந்துட்டு லிஸ்ட் இஸ் பிளேஸ் மேஜர் ரோல் இன் பைத்தான். லிஸ்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்துட்டு மேஜர் ரோல். எனி ஈவன் வி ஹாவ் அ இம்யூட்டபிள் டேட்டா லைக் ஸ்ட்ரிங் மாதிரியான இம்யூட்டபிள் டேட்டாவை மாடிஃபை பண்றது கூட
we could convert to list and we could modify the data. So list plays a major role in Python's default data structures. Yeah, and while now like creating list on like already as mentioned earlier, for a square bracket, into square brackets will do the thing. So if you put type of it, we'll have a list, right? And one more thing வந்துட்டு இப்போ நம்ம பைத்தானோட டைனமிக் நேச்சர்ல வந்துட்டு நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ நம்ம எல் இங்க ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோ இல்லையா, இதோட டைப் என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா, இட் வில் ஆல்வேஸ் ஷோ எ கிளாஸ், which means that you are not just creating a variable, but instead you are creating an object here. இந்த இடத்துல நம்ம லிஸ்ட்ன்ற கிளாஸ்க்கு எல்ன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்றோம். தட் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். அது அதே மாதிரி இப்போ எல் அதாவது பைத்தான் 2.7 வெர்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன், இருக்கான்னு பார்க்குற நிமிஷம். Okay, 1 minute, I will reshare the thing. And I just open another tab, able to see? இல்ல நான் ஸ்கிரீன் வரல. Modify it. Let me reshare again. Stop share. Now able to see? இது மட்டும் வந்துருச்சு. Chrome Chrome தான். இப்போ இதுல let me open. Okay. Just for the comparison. But actually 2.x version வந்துட்டு it's deprecated. No more. I'm unable to find any. லீட் கோட்ல சால்வ் பண்றது வரும். என்னதுங்க? லீட் கோட்ல ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம், அந்த இதுல வரும். இப்போ இதுல பார்த்தேன் அப்படின்னா, இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ you see here the type is list. If you look into the Cedar task, so they modified it. So whatever we are taking, it will be considered as an object here. Okay. So like creating a list in the dynamic nature வந்துட்டு like it will help in என்னன்னா நம்மளுக்கு இந்த பாலிமார்பிசம் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஊப்ஸ்ல, ஸோ அதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம வில் see into while looking to oops, but right now when you are creating a list, it not just an variable, but it's a object. So now we have created a list, but we need to add into the list. இப்போ லிஸ்ட்ல வேரியபிள்ஸ் ஆட் பண்ணணும், லிஸ்ட்ல வந்துட்டு வேரியபிள் டெலீட் பண்ணணும். we need to do a data manipulation since it's a mutable. So நம்ம இப்போ டாட் ஆட் பண்ணி like it at the end of the thing வந்துட்டு it will add. Then கொடுக்குறேன் அப்படின்னா like they have a 10 and 20, so it will always
add at the end of the list, not the. So, but if you need like, I'm adding one more, let's say 40, and if we need to add, I mean, we need to insert the data. Like append is always at the end of the list. Sorry. Sorry, you were saying something. இல்ல நான் எதுவும் சொல்லல. அந்த என்ன சொல்றீங்க, அந்த செகண்ட் இண்டெக்ஸ் 2ல போய் உட்காரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Yeah. So index last lo karum, but if you need to insert at particular place or something, we need to use the insert method. There is a method insert. So insert method basically two arguments it will take. One is on which index you want. So ipo in the 10, 20. So இதுதான் நம்ம லிஸ்ட் இல்லையா? இப்போ இந்த இதுல as per index வந்துட்டு 10 வந்துட்டு 0th index, 20 வந்துட்டு first index, 40 வந்துட்டு second index. So if you need value between 1 and 2, right? So I'm just saying we just inserted between an index through the method. இது வந்துட்டு இன்னொரு but there are another way, like we can replace. இப்போ for example, இப்போ slicing ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. We'll go on that one. Now we create a list, we append the elements to the list, and we insert the between indexes, we insert some elements too. And இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, we could append anything. Append is nothing but a not only integer. We could append anything. Like for example, I'm ஒரு string list வந்து நான் insert பண்றேன். Yeah. So a string list, I just append another list inside the list. So it's a sublist, right? This is called a sublist. Listக்குள்ள இருக்க list. அதே மாதிரி இன்சர்ட்டும் வந்துட்டு we don't have to always need to go with integer, or we could go with any sort of data type. If you want to, like I'm going to insert on dictionary here. Okay. I'm just insert on dictionary between the indexes. So since it's heterogeneous, it supports all the data types. Now we just insert, right? So we are going to copy. Okay, I'm just creating a list here. So I think it's not having any data at all, right? So I'm just going to copy. There are three types of copies are there. One is reference copy. Reference copy, right? Reference copy in the sense வந்துட்டு இப்போ நான் L1 நம்ம create பண்ணிக்கோம். L1ல வந்துட்டு no elements at all. We are going to copy L2 L1. So this is called reference copy. இது ஏன் reference copy ன்னு சொல்றோம்னா, இப்போ நம்ம print L1 and print L2. Now we'll have a same data இருக்கும். ஏன்னா நம்ம காப்பி பண்ணிட்டோம். ஆனா இது ஏன் ரெஃபரன்ஸ் காப்பின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, ஐடி ஆஃப் L1
ID of L. We check both, will be same. Okay. ID is nothing but like ஒரு memory address வச்சுக்கேன். ஓகேவா? இந்த C ல வந்துட்டு பாயிண்டர்ஸ் கொடுத்துருவோம். பாயிண்டர்ஸ்ல ரெஃபரன்சஸ் இந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் which is nothing but like ஒரு மெமரியில இருக்க ஒரு ஹோல்டர் வச்சுக்கேன். ஸோ இது வந்துட்டு ரெஃபரன்ஸ் காப்பி. இதுல என்ன பிரச்சனை ஆகும் அப்படின்னா, சப்போஸ் எல்லா ஆல்டர் பண்ணா L1 ஆல்டர் ஆகும். எல்லா ஆல்டர் பண்ணா L1 மாறிடும். Since it is sharing the common ID, it will have that scenario. So இதுக்கு so to avoid this we go with the copy method. For example, L2 another list நான் create பண்றேன் which is empty list. I'm going to copy L2 and L2 in same value. Now shall we check the ID? இப்போ ஐடி பார்த்தோம்னா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் கரெக்டா? ஏன்னா நம்ம we just use the copy method. பட் ஆனா இதுல இன்னொரு மைனஸ் இருக்கு. என்ன மைனஸ் அப்படின்னா, any idea like you already guess correctly for reference copy, any idea for this? This is also having some negative. Okay, இப்போ லிஸ்ட் L and L2 ரெண்டுலயுமே வந்து ஒரு சப்லிஸ்ட் இருக்கா? இங்க ஒரு சப்லிஸ்ட் இருக்கு, இங்க ஒரு சப்லிஸ்ட் இருக்கு. இந்த ரெண்டு ஈக்குவலான்னு கேட்டா ஈக்குவல் இல்ல அப்படியே. ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா no, I mean what I'm trying to say is now the IDs are different, right? L and L2 both are different. Yeah, but if we try to now I'm going to insert into this particular sublist. அதாவது 10 20 ஒரு டிக்ஷனரி, அப்புறம் 40, அப்புறம் ஸ்ட்ரிங் லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு சப்லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா? இதுல I'm going to add one more value. So we need to know the index of string list. So again, as like here, 10 வந்து 0 index, 20 first index, 40 second index மாதிரி இங்க will calculate the index 0, 1. The entire thing will consider as a one index. 0, 1, 2, 3. Again, it's considered as a entire index. Okay. So fourth index. I'm specifying fourth index. Yeah. If we print L2 of 4, you will get a list. Okay, wow. இப்போ இதுவும் இப்போ சப்லிஸ்ட் டு லிஸ்டுக்குள்ள ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த சப்லிஸ்டுக்கும் வந்துட்டு லிஸ்டோட ஆல் த மெத்தட்ஸ் அப்ளிகபிள் தானே. ஸோ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, அந்த சப்லிஸ்டுக்குள்ள போயிட்டு நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து நான் ஆட் பண்றேன், அப்பன் பண்றேன். ஃபார் காப்பி டெமோ அப்படின்னு நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து நான் ஆட் பண்றேன். ஓகேவா? ஸோ நம்ம L2ன்ற லிஸ்ட்ல அந்த லிஸ்டுக்குள்ள இருக்க ஒரு சப் லிஸ்ட்ல ஒரு வேல்யூ வந்துட்டு inserted one index, right? நம்ம L செக் பண்ணாலும் அதே வேல்யூ வந்து ரிப்பீட் ஆகும். ஓகே. ஸோ பட் ஆனா இப்ப நார்மலா ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்றேன். ஓகே, ஐ எம் கமெண்டிங் ஃப்ரம் ஹியர். Let's come to this part again. Now we know that L and L2 are different IDs. Okay. So now I'm trying to just append one integer. Let's say 100. Okay.
and I'm printing both L and L2. Now இது வந்துட்டு L first இருக்கிறது L, ரெண்டாவது வந்துட்டு L2. So unlike reference list வந்துட்டு reference copy மாதிரி காப்பி மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம L2ல மட்டும்தான் 100 ஒரு இன்டிஜர் வந்து இன்சர்ட் பண்ணோம், கரெக்டா? சோ அது வந்துட்டு L வந்துட்டு எந்த இதுவும் அஃபெக்ட் பண்ணல, ரைட்? Well, are they able to catch the point or shall I? ஏன் இது சப்லிஸ்ட மட்டும் மாத்துது? சப்லிஸ்ட்ல மட்டும் மாத்தும். ஏன் அப்படின்னா இந்த இப்ப அதே செட் ஆஃப் சினாரியோ இப்ப சப்லிஸ்ட் நம்ம பண்றப்போ சப்லிஸ்ட்ல மாடிஃபை பண்ணுவோம் ரெண்டு லிஸ்ட்டுமே. ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் காப்பிக்கு வந்துட்டு ஷாலோ காப்பின்னு பேரு. ஓகே, ஷாலோ காப்பின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் L2 of 1 2 3 4 4 இப்ப நம்ம சப்லிஸ்டோட ஐடி செக் பண்ணணும்னு வச்சுக்கேன் ரெண்டு லிஸ்ட்லயும். ஓகே, அதோட ஐடி வந்து ஸ்டில் சேமா தான் இருக்கும். சோ ரெஃபரன்ஸ் காப்பி வந்துட்டு என்டையர் லிஸ்ட்ல இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒரே ஐடி வைக்கும். பட் இஃப் யூ கோ வித் காப்பி மெத்தட் அப்படின்னா லிஸ்ட், அதாவது ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இன்னொரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் வருது. இப்ப டப்பிள் வருது, ஒரு டப்பிள் எனிவே மாடிஃபை பண்ண முடியாது. பட் இன்னொரு சப்லிஸ்ட் நீ வைக்கிறப்போ அந்தோட இதெல்லாம் வந்துட்டு காமன் இதா வந்து எடுத்து. இந்த டைப் ஆஃப் இது வந்துட்டு ஷாலோ காப்பின்னு சொல்லுவாங்க. அவாய்ட் பண்றதுக்கு தட் இஸ் அனதர் வே காப்பி த மெத்தட். இட்ஸ் கால்ட் டீப் காப்பி. இப்போ இது வந்துட்டு நெகட்டிவ்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ ஷாலோ காப்பி வந்து நம்ம நெகட்டிவ்னு சொல்ல முடியாது. இது டிபெண்ட்ஸ் வேர் யூ ஆர் யூசிங்ன்றத பொறுத்து இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எம்ப்ளாயி லிஸ்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன். ஜஸ்ட் ஒரு எம்ப்ளாயி லிஸ்ட் இருக்குன்னா இந்த எம்ப்ளாயி லிஸ்டுக்குள்ள there are two sublists. Okay. Example. Okay, complex இருக்குது வேணாம். ஓகே, சரி பேசலாம். சும்மா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இன்வென்ட்ரின்னு வச்சுக்கேன். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இன்வென்ட்ரி அதுல வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் வந்துட்டு இருக்கு. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரு லிஸ்ட் இருக்கான். அவனோட நேமு, அவனோட ரெஜிஸ்டர் நம்பரு, அப்புறம் அவனோட சப்ஜெக்ட்ஸ், அட்ரஸ், அந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கேன். இப்போ இது வந்துட்டு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இருக்கும். இப்ப இதோட மாஸ்டரோட லிஸ்ட் இருக்குன்னு ஒண்ணு வச்சுக்கலாம். அதாவது சப்ஜெக்டுக்கான மாஸ்டர் லிஸ்ட் ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ இந்த செமஸ்டர்ல இருந்து ஒரு நியூ சப்ஜெக்ட் ஒண்ணு ஆட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கேன். ஒரு புது லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து புதுசா ஆட் பண்றாங்க, கம்மிங் இன் டு த சிலபஸ். அப்போ அந்த சிலபஸ் வந்துட்டு இட் ஷுட் கெட் ரிஃப்ளெக்ட் இன்டு ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்லிஸ்ட்ல. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல we can go with shallow copy. ஓகே, ஒரு நம்பர் தான் மாறணும் அப்படின்னா அந்த ஒன் மட்டும் மாறணும், மற்ற டேட்டா வந்து சேமா தான் இருக்கணும். இப்போ பர்டிகுலரா ஏதாவது ஒரு இது மட்டும் மாறணும். ரெஃபரன்ஸ் காப்பினா பட் இட்ஸ் லைக் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் போத் லிஸ்ட். நீ எந்தெந்த ரெஃபரன்ஸ் காப்பி போட்டியோ அது எல்லாத்துலயும் ஒர்க் பண்றதா அர்த்தம். That is also will work in some way, but it's not advisable. ஓகேவா? அது ஒரு மாதிரி லைக் டூப்ளிகேட், அது ரொம்ப பேடா போயிடும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் அப்படின்னா. பட் டீப் காப்பி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு லைக் இது முடிச்சு நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் போடுவோம். அந்த ப்ரோக்ராம் மூலமா உனக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்று கிடைக்கும். அவன் சொல்றேன். இப்போ டீப் காப்பிங்கிறது என்னன்னா, ஒவ்வொரு இதுமே வந்துட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸா வந்துட்டு ட்ரீட் பண்ணும். ஸோ தட் இட் அவாய்ட்ஸ் த ஷாலோ காப்பி நெகட்டிவையும் இங்க நம்ம ரெட்ரீவ் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம இம்போர்ட் காப்பின்னு ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். The copy is a module
we need to import it. இப்போ L1, L2, L3 சரி நான் L3 வந்து கிரியேட் பண்றேன். I'm just create one L3 empty list and L3 equal to copy dot deep copy of L2. L. Let it be L is a master list message. Okay. So print L3 and print L. So ரெண்டுமே சேமா தான் இருக்கு கரெக்டா. இப்போ நம்ம L3 மட்டும் will try to modify it. Okay. 3 4 0 1 2 3 4 right. Happen just funding on thing, right? L3 tail. So we just got modify L3 alone, correct? L3 4. Okay, even we will have a different ID. நம்ம ப்ரீவியஸா ஷாலோ காப்பில என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வரும் ரெஃபரன்ஸ் காப்பில என்ன ஆச்சு அப்படின்னா all the elements will share the common ID. When we go to shallow copy we will be having a different ID, but still when we have a sublist or internal another data structure, then ID will be still same. So அப்போ அந்த மாதிரி கேஸ்ல we need to go for a deep copy. So இதுதான் ஷாலோ காப்பி அண்ட் டீப் காப்பி. இப்போ இதுல இன்னொரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஜாயின் அக்கௌண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன், ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க. ஓகே, இப்போ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்துட்டு இப்போ ஹஸ்பண்ட் அவரோட இதுல வந்துட்டு ஒரு 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 100 வந்து டெபாசிட் பண்றாரு. இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் 2 இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இருக்கும். சோ இப்ப ஹஸ்பண்ட் என்ன மாடிஃபை பண்ணாலும் கரெக்ட்டா கேக்கல லைக் என்ன மாதிரி கேக்குதாடா? ஹலோ இப்ப கேக்குது. ஓகேடா. இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, இப்போ ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்கு, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒரு காமனான அக்கௌண்ட் வந்துட்டு ரெண்டு என்டிட்டி வந்து ஷேர் பண்றாங்க. அதுல வந்துட்டு இப்போ ஷேர்ட் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு பேருக்கு அந்த டைம்ல வந்துட்டு இதாகிட்டே இருக்கணும், கரெக்டா? மாடிஃபை ஆகிட்டே இருக்கணும். இப்போ அப்போ அந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு ஷாலோ காப்பி அந்த இதுல போயிடலாம். இப்போ டீப் காப்பி போறோம். டீப் காப்பிங்கிறது வந்துட்டு லைக் யூ ஆர் கிரியேட்டிங், சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மொபைல் இருக்குல்ல, மொபைல்ல ஒரு அப்டேட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் L3 வந்துட்டு இந்த இந்த L3 இந்த லிஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு வெர்ஷன் 3 வச்சுக்கலாம். சாரி, இது வந்துட்டு வெர்ஷன் 3 வச்சுக்கலாம். சரி, எல் வந்துட்டு வெர்ஷன் 3 வச்சுக்கலாம். இல்ல எல் மாஸ்டர் லிஸ்ட் வந்துட்டு வெர்ஷன் 2 வச்சுக்கலாம். இப்போ வெர்ஷன் 3ல வந்துட்டு யூ ஆர் கோயிங் டு மாடிஃபை சம்திங், பட் யூ ஆர் ஸ்டில் கோயிங் டு கீப் த எக்ஸிஸ்டிங் ஒன். நம்மளுக்கு எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்க அப் டு த காப்பி டெமோ அப்படியே வேணும். along with the existing data we just insert the deep copy, but it should not modify the previous version. இப்போ வெர்ஷன் 2 வெர்ஷன் 3 இருக்கு அப்படின்னா வெர்ஷன் 3ல சம் சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணுவோம். ஆனா வெர்ஷன் 2 ஓட மேக்ஸிமம் வந்து அப்படியே ரீடைன் தான் பண்ணுவோம். along with on top of it we are building something. so இது வந்து லைக் டீப் காப்பியோட சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கேன், அவ்வளவுதான். ஓகே, yeah, so இது வந்து copy deep copy and now we'll come to the count. Print L3, suppose எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்கு கவுண்ட் பண்றதுக்கு. ஆமா, எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்கு பாக்குறதுக்கு கவுண்ட். ஆனா அதுல ஒரு சின்ன இது என்ன அப்படின்னா, அகைன் வச்சுக்கலாம்,
நான் வந்துட்டு சப்லிஸ்ட் L3ன்ற லிஸ்டுக்குள்ள இருக்க சப்லிஸ்ட்ல ஒரு 40ன்ற ஒரு எலமெண்ட் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இங்க நான் 40ன்ற ஒரு எலமெண்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா L3ல வந்துட்டு கவுண்ட் பண்றேன் எத்தனை 40 இருக்கு அப்படின்றத நான் கவுண்ட் பண்றேன். இப்போ 1 வருமா 2 வருமா? வெளியில இருக்கா? 1 தானே வரும். 1 தான் வரணும். ஏன்னா அது வந்துட்டு உள்ள இருக்க சப்லிஸ்ட் வந்து இட் டசன்ட் கன்சிடர். ஏன்னா இது எல்லாத்தையும் ஒரு இண்டெக்ஸா தான் இட் கன்சிடர்ஸ். இப்போ அப்போ நம்ம இந்த லிஸ்டுக்குள்ள இருக்க 40 கவுண்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? we need to go into that specifically that index L3 of 4 index we need to count it and it will come to again 1. Okay, so this is count mechanism. So count வந்துட்டு always will deal with the index based. அந்த இண்டெக்ஸ்ல ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த லிஸ்ட்டை பத்தி அது கண்டுக்காது. இது வந்துட்டு இந்த இண்டெக்ஸ்ல 40 இல்லைன்னா அது கன்சிடர் பண்ணிக்கும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டெண்ட். எக்ஸ்டெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு லிஸ்ட் 2 லிஸ்ட்டை வந்து ஜாயின் பண்றது. ஓகேவா? ஆனா அதுல ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம சப்போஸ் லைக் இங்க நம்ம பண்ணோம் இல்லையா, ஜஸ்ட் இங்க, அதாவது இந்த இடத்துல 10 20 40 40க்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு அப்பன் கொடுத்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் லிஸ்ட் பண்ணோம் இல்லையா. இப்போ நம்ம இது வந்துட்டு ஒரு இண்டெக்ஸ்ல உன்னோட லிஸ்ட்டை போயிட்டு நீ என்ன கொடுக்குறியோ அதே லிஸ்ட்டா வந்துட்டு கொடுக்குது. பட் இஃப் யூ டூ த சேம் திங் வித் எக்ஸ்டெண்ட், என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எத்தனை எலமெண்ட் இருக்கோ அத்தனை இண்டெக்ஸ் வந்து புதுசா கிரியேட் பண்ணும் எக்ஸிஸ்டிங் லிஸ்ட்ல. ஓகே, அதே இதை கொடுக்குறாங்க. For example, given to one given. இதுவுமே நம்ம பைத்தானோட இன்னொரு ஒரு பெரிய பிளஸ். நேற்று நான் சொன்னேன்ல, இந்த கோபால்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கும். லைக் இப்ப நம்ம எவ்வளவு லைன் டைப் பண்ணிருக்கோம்? 61 லைன்ஸ் வந்து டைப் பண்ணிருக்கோம். பட் we got a error at line 13. அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா 60 எரர் காட்டும். ஓகே, so we need to go on each line and we need to find. பட் ஆனா பைத்தானை பொறுத்த அளவு வந்துட்டு லைக் it tells you specifically at what line what type of error. debugging வந்துட்டு பைத்தான ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லும் என்ன டைப் ஆஃப் எரர் யூ ஆர் ஃபேசிங் அட் விச் லைன் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப தெளிவா கொடுப்பானுங்க. அது ஒன் ஆஃப் த பிளஸ் பைத்தான்ல சூப்பரா இருக்கும். இப்போ இந்த இதுக்கும் லைன் நம்பர் 1 2 3க்கும் 4க்கும் டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. we do the same thing. என்னன்னா சாரி இது ரெஃபரன்ஸ் காப்பினால ஆட் ஆயிருக்கு. ஓகே, லெட்ஸ் லீவ் இட். லைன் நம்பர் 3 பார்த்துக்கோ. அதாவது when we do a append, அந்த என்ன சப்லிஸ்ட் கொடுக்குறோமோ அதை வந்துட்டு ஒரு இண்டெக்ஸா தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கும். பட் when we do a extend, என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்ப இந்த சப்லிஸ்ட்ல நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்றப்போ ஒரு சப்லிஸ்ட் பாஸ் பண்றோம். அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள 2 எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணா 2 நியூ இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த எலமெண்ட் வந்து பேஸ்ட் பண்ணும். ஓகே, இதுதான் அப்பண்டுக்கும் எக்ஸ்டெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரெண்ட். ஓகேவா? அண்ட் வேற என்ன இருக்கு லிஸ்ட்ல? வந்துட்டு பாப் இருக்கு. பாப் வந்துட்டு since it's index based, like we could remove through the index also. I am just going to pop.
Here the list போய் நான் delete பண்ண போறேன் அவ்வளவுதான். I don't want no more. So I'm just கன்ஃபியூஷனா இருந்துச்சுன்னா நான் வேணா இது பண்ணிடுவா, புதுசா உருப்படவா? ஆமா ஆனா இதெல்லாம் தெரியும் நீங்க அப்படியே சும்மா அப்படின்னு என்ன பாலாஜி? இதெல்லாம் தெரியும்னா ஓ இதெல்லாம் நீங்க தெரியுமா? அப்படியே இது பண்ணிட்டு ஓகே நீங்க சரி. அப்படியே இப்போ பாப் வந்து நத்திங் பட் இட்ஸ் delete the index. ஓகேவா? அது இண்டெக்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா கடைசியில் எடுத்துக்கும், கொடுத்தோம் அப்படின்னா கடைசியில் வந்து delete பண்ணும். ரைட். இப்போ நம்ம L3 டாட் if we don't specify the index, it will always start with the end and it will do the thing. இது வந்து ஒன் பாயிண்ட். அதே மாதிரி as you might be knowing, remove வந்துட்டு based on value. to remove ஓகே. அதுல இன்னும் ஆக்சுவலா பைத்தான்ல எப்படி சில டைனமிக் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும், பைத்தான்ல சில சார்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ்ஸும் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம L3 டாட் பாப் பண்ணோம் கரெக்டா? இப்போ நம்ம இங்க பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம், which means that which we deleted it is what. ஹலோ பிரிண்ட் மட்டும் தானே பண்ணிருக்கு, அந்த ஆக்சுவல் வேரியபிள் இருந்து அது போயிருக்காது, மெமரியில இருந்து போயிருக்காது. அது ஓகே. இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா, அதாவது ஒரு மெத்தட் வந்துட்டு ஒரு 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 கீப் ஆன் ஒரு ஆர்டரான ஃபார்மேட்ல கீப் அப் பண்ணாம கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம் இதாக எப்படின்னா, இப்போ நான் வந்துட்டு இப்போ L3 டாட் பாப் கொடுத்தேன். பாப் என்ன பண்ணுது, இண்டெக்ஸ்ல இருக்க ஒரு ஸ்பெசிஃபைட் இண்டெக்ஸ்ல இருக்க வேல்யூ வந்து டெலீட் பண்ணி அது ரிட்டர்ன் என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா என்ன டெலீட் பண்ணோமோ அதை கொடுத்துருது கரெக்டா? ஓகேவா? பட் இதே இது இப்ப நீ அதே அப்ளை பண்ற, இப்ப L3 டாட் ரிமூவ் கொடுக்குற அப்படின்னா இப்போ என்னன்னா லிஸ்ட்ல போய் அதை சேஞ்ச் பண்ண, பட் இட் டசன்ட் ரிட்டர்ன் எனிதிங். இப்போ நான் பிரிண்ட் ஆஃப் L3 டாட் ரிமூவ் டாட் 10 கொடுக்குறேன், ஆல்ரெடி ரிமூவ் பண்ணோம், ஸோ இட் ஒன்ட் பி தேர். ஐ அம் ஜஸ்ட் கிவிங் 20. என்ன பண்ணணும், சரி லைக் வேல்யூ வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம், ஸோ அது ரிட்டர்ன் டைப் வந்து நன்னு கொடுக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு சில இடத்துல வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும். இப்போ நீ லார்ஜர் கோட் எழுதுற, we need to know always like what particular மெத்தட் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுது அப்படின்றது வந்துட்டு நம்மளுக்கு தெரியணும். இப்ப பாப் நம்ம கொடுக்குறப்ப அது என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணும் அப்படின்னா எந்த இண்டெக்ஸை டெலீட் பண்ணிச்சோ அந்த இண்டெக்ஸ்ல இருக்க வேல்யூ வந்துட்டு உனக்கு கொடுக்கும். ஆனா L3 டாட் ரிமூவ் வந்துட்டு it doesn't return you anything. It just operate on the list itself. It doesn't do anything. ஸோ அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துட்டு இந்த பைத்தான்ல வந்துட்டு கொஞ்சம் சில இடத்துல நன் வரும், சில இடத்துல ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ அது வந்து லிட்டில் கன்ஃபியூசிங் பண்ணு. ஓகே. Okay, insert pop, remove, reverse and sort. Okay. So you know that like reverse is just reverse the list. Reverse the list. Not, yeah, just reverse the. Again, it operates on the list. It doesn't return anything. So we need to put one more print statement. String 40 key value and return. So sort வந்துட்டு like it won't apply now. ஏன்னா இப்போ L வந்துட்டு it's a mix of data. It will start it will throw you error. ஏன்னா either the list should be a string, either the list should be a non-string. நம்ம வந்துட்டு இப்போ இங்க mixed of இது வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதனால அது என்ன பண்ணுன்னா it will try to, I mean it won't do. Okay. அதே மாதிரி இது வந்துட்டு லெக்ஸோகிராஃபிக்கல் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராம் இல்லை
ரவின்னு வச்சுக்கோ, ராம்னு வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பாங்கி. இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் I'm giving it. Okay. இப்போ இந்த லிஸ்ட்ல நம்ம இப்ப ஷார்ட் அப்ளை பண்றோம்னா எல்லா ஷார்ட் அண்ட் print இது ராம்ஜி, ரவி அண்ட் தென் ஆர்எஸ். இது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை கம்பேர் பண்ணோம், எல்லாம் சேம் ஆன்சர் அப்படின்னா இட் வில் டேக் த அலாங் வித் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் செகண்ட் லெட்டர் எடுக்கும். அப்புறம் இப்போ இங்க வந்துட்டு ராம் ஆர்ஏவும் சேம், ஆர்ஏ ரவி ராம்ஜி ரெண்டுலயுமே ஃபர்ஸ்ட் 2 லெட்டர் சேம். அப்ப இட் வில் கோ ஃபார் அனதர் ஐட்ரேஷன் ராம்ஜி, ஜே ஃபர்ஸ்ட் வந்துடும், பி வந்துட்டு செகண்ட். இது வந்துட்டு லெக்ஸோகிராஃபிக்கல் ஷார்ட்டிங் சொல்லுவாங்க. எழுதுவா லெக்ஸோகிராஃபிக்கல் ஷார்ட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்துட்டு இந்த ஷார்ட்டிங் மெக்கானிசம்ஸ். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் வந்துட்டு ஒவ்வொரு கேரக்டர் வந்து கம்பேர் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகும். இது வந்துட்டு apart from that, again if we have a numeric thing, it's ascending and descending, same thing, nothing new. Yeah. 0. So if you put a chart, so just let's do a ascending thing. So I think we covered all the methods. Basically dislike methods வந்துட்டு நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். So இன்னும் லிஸ்ட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா there is a concept called slicing indexing based on the index. அதுல சில வேரியன்ட் இருக்கு. நம்ம நாளைக்கு வந்துட்டு இண்டெக்ஸிங்கும் டப்புளும் நாளைக்கு பண்ணலாம். Okay. One more thing I wanted to ask. I think we have covered all the methods in the thing. இப்போ இந்த சில மெத்தட்ஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் லைனக்ஸ் தெரியும்ல, இப்போ என்னன்னா அந்த லிஸ்ட் நம்ம since we know that we are creating an object for the class list. ஓகேவா? அந்த கிளாஸ்க்குள்ள இருக்க என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் சப்போர்ட்டபிள் அப்படின்றது வந்துட்டு இது இது இப்போ இந்த டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் சொல்றேன். இட்ஸ் கால்ட் டெண்டர் மெத்தட்ஸ், ஸ்பெஷல் மெத்தட்ஸ். ஆமா. ஸோ நம்ம அப்பன் போட்டோம் கிளியர் பார்க்கலாம். கிளியர் இட்ஸ் நத்திங் பட் it will keep the list but it delete the contents, not the list. So for example l dot clear sorry confusion. So we don't have to and yeah. Now if we still the the list will be still there.
அப்போ லிஸ்டே டெலீட் பண்ணா என்ன பண்ணணும்? டெலிட்ன்ற இது யூஸ் பண்ணணும் கீவேர்ட். டெல்லுன்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்கு. இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு லைக் பைத்தானோட மெத்தட்ஸ், அன்லைக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரோட மெத்தட்ஸ் இல்லாம இப்போ நம்ம பார்த்த டிஐஆர், அப்புறம் ஐடி, இந்த டைப், அப்புறம் டெல், இதெல்லாம் வந்துட்டு பைத்தானோட கீவேர்ட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் கீவேர்ட்ஸ் அண்ட் டூ சம் ஆப்ரேஷன்ஸ்.